નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું ફરીથી સ્વાગત છે અમારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતીમાં। તો આજે આપણે વેલ્ડર ટ્રેડના અગાઉ 5 ફેબ્રુઆરી 2021ના રોજ જે ઓનલાઈન સીબીટી પરીક્ષા યોજાયેલ તો એનું આપણે પેપરનું સોલ્યુશન કરીશું, જેની અંદર થિયરીના 40 પ્રશ્નો, વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશન સાયન્સના 20 પ્રશ્નો અને એમ્પ્લોયબિલિટી સ્કિલના 20 પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। તો આજે પેપર નંબર 1 ચાલો શરૂ કરીએ। तो प्रश्न 1, विच इज यूज फॉर हेन्डलिंग हॉट जॉब। तो गरम जॉब एटले के वर्कपीस पकड़वा माटे शेनो उपयोग थाय छे। तो ऑप्शन ए टोंग्स, बी सोवल, सी पॉकर और डी स्नीप। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर ए टोंग्स। तो मित्रों अहींया आपणे आकृति पण बतावी छे कि टोंग्स जे होय छे ए आ रीतनी होय छे। त्यारबाद बीजो प्रश्न, वॉट इज ए मार्केट एज ए पार्ट एक्स ऑफ ए पोर्टेबल कटिंग मशीन। तो पोर्टेबल कटिंग मशीन में एक्स तरीके चिन्हित थयेल भाग कयो छे। तो अहीं आकृति आपी छे અને એની અંદર એક્સ તરીકે જે ચિહ્નિત કરેલો ભાગ છે એનું નામ જણાવવાનું છે। તો ઓપ્શન એ સ્પીડ કંટ્રોલ, બી વર્ટિકલ કંટ્રોલ, સી પ્રીહીટ કંટ્રોલ અને ડી હોરિઝોન્ટલ કંટ્રોલ। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી વર્ટિકલ કંટ્રોલ। ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ ક્લેમ્પ। તો ક્લેમ્પનો પ્રકાર શું છે। તો અહીં આકૃતિ આપી છે ક્લેમ્પની, એનો પ્રકાર જણાવવાનો છે। તો ઓપ્શન એ સી ક્લેમ્પ, બી યુ ક્લેમ્પ, સી સ્ક્રૂ ક્લેમ્પ અને ડી જીગ અને ફિક્સર। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સી ક્લેમ્પ। ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ એ નેમ ઓફ બ્લો પાઇપ પાર્ટ એક્સ શોવન ઇન ફિગર। તો આકૃતિમાં બતાવે બ્લો પાઇપમાં એક્સ તરીકે ચિહ્નિત કરેલ ભાગનું નામ શું છે। તો મિત્રો અહીંયા બ્લો પાઇપની આકૃતિ આપી છે, એની અંદર એક્સ તરીકે જે ચિહ્નિત કરેલ ભાગ છે એનું નામ જણાવવાનું છે। તો ઓપ્શન એ ઓક્સિજન ઇનલેટ, બી ઓક્સિજન નિયંત્રણ વાલ્વ, સી એસિલિટી નિયંત્રણ વાલ્વ અને ડી કટિંગ ઓક્સિજન નિયંત્રણ વાલ્વ। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી કટિંગ ઓક્સિજન નિયંત્રણ વાલ્વ। ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન, विच इज द हॉटेस्ट पॉइंट इन ऑक्सी एसिलिटीन फ्लेम। तो ऑक्सी एसिलिटीन ज्योत में सौथी गरम बिंदु केटलुं होय छे। तो मित्रों अहींया ऑप्शन आपे छे ए 2000 थी 2200 सेल्सियस, बी 2500 थी 2700 सेल्सियस, सी 2700 थी 3000 सेल्सियस और डी 3000 थी 3200 सेल्सियस। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर डी 3000 थी 3200 सेल्सियस। त्यारबाद छठ्ठो प्रश्न, वॉट इज द मेथड टू प्रोड्यूस स्ट्रेट बेवेल कट। तो सीधा बेवेल कट उत्पन्न करवानी पद्धति शू है। तो ऑप्शन ए मार्किंग लाइन पर कटिंग, बी टॉर्चने नमेला खूणा पर वारवू, सी प्लेट पर नोजल हेड ने टेको आपो और डी गाइड तरीके क्लेम्पेट बे सीधी बारनो उपयोग करवो। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी गाइड तरीके क्लेम्पेट बे सीधी बारनो उपयोग करवो। त्यारबाद सातमो प्रश्न, वॉट इज द नेम ऑफ जॉइंट इफ टू मेम्बर वेल्डेड इन द सेम प्लेन। तो जो एक ज प्लेन में बे मेम्बरनु वेल्डिंग करवामां आवे तो जॉइंटनु नाम शू है। तो ऑप्शन ए लेप जॉइंट, बी टी जॉइंट, सी बट जॉइंट और डी एज जॉइंट। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी बट जॉइंट। तो मित्रों अहींया अलग अलग प्रकारना जॉइंट जे आवे छे एनी आपणे आकृति पण लीधेली छे। एक ज प्लेन में एटले के एक ज सेम प्लेननी अंदर जो बे मेम्बरनुं जोडाण करवामां आवे तो ए प्रकारना जॉइंटने बट जॉइंट कहेवामां आवे छे। तो एनी आकृति आ जे पहली आकृति छे मित्रों ए बट जॉइंटनी छे। त्यारबाद आठमो प्रश्न, हाउ मच करंट शुड बी सेट टू वेल्ड ए 10 mm थिकनेस प्लेट बाय आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में 10 mm जाडी प्लेट ने वेल्डिंग करवा माटे केटलो करंट सेट करवो जोईए। तो ऑप्शन ए 70 एम्पियर, बी 80 एम्पियर, सी 90 एम्पियर और डी 110 एम्पियर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी 110 एम्पियर। त्यारबाद नवमो प्रश्न, वॉट शुड बी द एंगल फॉर डबल बेवेल बट जॉइंट। तो डबल बेवेल बट जॉइंट माटे खूणो केटलो होवो जोईए। तो ऑप्शन ए 45, बी 35, सी 25 और डी 20। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए 45 अंश। त्यारबाद 10मो प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी सप्लाय इन वेल्डिंग मशीन। तो वेल्डिंग मशीन में एसी मांथी डीसी सप्लाय में रूपांतरित करवा माटे नीचेनामांथी शेनो उपयोग थाय छे। तो ऑप्शन ए रेक्टिफायर सेट, बी मोटर जनरेटर सेट, सी एंजीन जनरेटर सेट और डी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर सेट। तो मित्रों अहींया आपणे आकृति पण बतावी छे। रेक्टिफायर सेट जे होय छे ए आ रीतनो होय छे। त्यारबाद 11मो प्रश्न, विच टाइप ऑफ पोलरिटी यूज इन बेर वायर इलेक्ट्रोड। तो खुल्ला वायर इलेक्ट्रोड में कया प्रकारनी ध्रुवीयता एटले के पोलरिटी वपराय छे। तो ऑप्शन ए स्टेट पोलरिटी, बी रिवर्स पोलरिटी, सी एसी ट्रांसफॉर्मर और डी रेक्टिफायर सेट। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्टेट पोलरिटी। तो एनी पण आपणे अहींया आकृति लीधेली छे कि कैथोड एटले के नेगेटिव जे टर्मिनल होय छे ए इलेक्ट्रोड साथे जोड़वामां आवे छे अने जे एनोड
જે એટલે કે પોઝિટિવ જે ટર્મિનલ હોય છે એ વર્કપીસ સાથે જોડવામાં આવે છે. તો આ પોલારિટીને સ્ટ્રેટ પોલારિટી કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 12મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ ટાઈપ ઓફ જોઈન્ટ ફોર સિમ્બોલ શોવન ઇન સી? તો સીમાં દર્શાવેલ સિમ્બોલ માટે જોઈન્ટના પ્રકારનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે, એની અંદર અહીંયા જે સી ના સામે જે સિમ્બોલ બતાવેલું છે એને જોઈન્ટનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ અંતમુખ ફિલેટ, બી બહિર્મુખ ડબલ વી બટ, સી સપાટ સિંગલ વી બટ વેલ અને ડી બેકિંગ રંગ સાથે ફ્લેટ વી બટ વેલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ અંતમુખ ફિલેટ એટલે કે કોન્કેવ ફિલેટ. ત્યારબાદ 13મો પ્રશ્ન, વિચ આર્ક લેન્થ પ્રોડ્યુસ પોપિંગ સાઉન્ડ? તો કઈ આર્કની લંબાઈ પોપિંગ અવાજ ઉત્પન્ન કરે છે? તો ઓપ્શન એ લાંબી આર્કની લંબાઈ, બી ટૂંકી આર્કની લંબાઈ, સી નોર્મલ આર્કની લંબાઈ અને ડી ખૂબ લાંબી આર્કની લંબાઈ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ટૂંકી આર્કની લંબાઈ એટલે કે શોર્ટ આર્ક લેન્થ. ત્યારબાદ 14મો પ્રશ્ન, વોટ શુડ બી ધ બેવેલ એંગલ ફોર એજ પ્રિપરેશન ઓફ 6 mm થીક પાઇપ વેલ્ડિંગ? તો 6 mm જાડી પાઇપની વેલ્ડિંગ ધાર બનાવવા માટે બેવેલ એંગલ કેટલો હોવો જોઈએ? તો ઓપ્શન એ 30 થી 35, બી 40 થી 45, સી 0 થી 65 અને ડી 70 થી 75. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 30 થી 35 અંશ. ત્યારબાદ 15મો પ્રશ્ન, વિચ સાઇઝ ઓફ CCMS ફિલર રોડ ઇઝ ટુ બી યુઝ ફોર વેલ્ડિંગ પ્લેટ ઓફ 8 mm થીક વિથ વી એજ પ્રિપરેશન? તો CCMS ફિલર રોડની સાઇઝ કેટલી હોય છે જેમાં 8 mm જાડા વેલ્ડિંગ પ્લેટ સાથે વી ધારની તૈયારી માટે ઉપયોગ હોય? તો ઓપ્શન એ ડાયામીટર 3.15 mm, બી ડાયામીટર 4 mm, સી ડાયામીટર 5 mm અને ડી ડાયામીટર 6.3 mm. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ડાયામીટર 5 mm. ત્યારબાદ 16મો પ્રશ્ન, વિચ મેટલ ઇન વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ ઇઝ સબ્જેક્ટ ટુ વેલ્ડ ડીકે ડિફેક્ટ? તો વેલ્ડિંગ પ્રક્રિયામાં કઈ ધાતુને વેલ્ડ સડોની ખામી થાય છે? તો ઓપ્શન એ પિત્તર એટલે કે બ્રાસ, બી તાંબુ એટલે કે કોપર, સી માઇલ્ડ સ્ટીલ અને ડી સ્ટેનલેસ સ્ટીલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી સ્ટેનલેસ સ્ટીલ. ત્યારબાદ 17મો પ્રશ્ન, વોટ ટાઈપ ઓફ એજ પ્રિપરેશન ઇઝ નીડેડ ફોર ગેસ વેલ્ડિંગ પાઇપ વિથ વોલ થિકનેસ 6 mm? તો 6 mm દિવાલની જાડાઈ સાથે ગેસ વેલ્ડિંગ પાઇપ માટે કયા પ્રકારની ધારની તૈયારી જરૂરી છે? તો ઓપ્શન એ સિંગલ વી, બી સિંગલ બેવલ, સી રૂટ ગેપ સાથે સ્ક્વેર ધાર અને ડી રૂટ ગેપ વગર સ્ક્વેર ધાર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સિંગલ વી. ત્યારબાદ 18મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ લાસ્ટ બીટ ઓફ એન ડિસ્કાર્ડ ઇલેક્ટ્રોડ? તો કાઢી નાખેલા ઇલેક્ટ્રોડના છેલ્લા ભાગનું નામ શું છે? તો ઓપ્શન એ રેડ એન્ડ, બી ડેડ એન્ડ, સી સ્ટબ એન્ડ અને ડી વેસ્ટ એન્ડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી સ્ટબ એન્ડ. ત્યારબાદ 19મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ડિફેક્ટ ઇન ધ વેલ્ડ જોઈન્ટ શોવન ઇન ફિગર? તો આકૃતિમાં બતાવેલ વેલ્ડ જોઈન્ટમાં શું ખામી છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે, એની અંદર જે ખામી બતાવી છે એનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ ઓવરલેપ, બી છિદ્રાળુતા એટલે કે પોરાસિટી, સી મજબૂતીકરણ એટલે કે રેઇન્ફોર્સમેન્ટ અને ડી પેનિટ્રેશનનો અભાવ એટલે કે લેક ઓફ પેનિટ્રેશન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી પેનિટ્રેશનનો અભાવ. ત્યારબાદ 20મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ બેઝ ઓફ સિલેક્ટિંગ ધ નોઝલ સાઇઝ ફોર ગેસ વેલ્ડિંગ ઓફ એ પાઇપ? તો પાઇપના ગેસ વેલ્ડિંગ માટે નોઝલ સાઇઝ પસંદ કરવા માટેનો આધાર શું છે? તો ઓપ્શન એ ગ્રુવ એંગલ, બી વેલ્ડિંગ સ્થિતિ, સી પાઇપનો વ્યાસ અને ડી પાઇપ વોલની જાડાઈ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી પાઇપ વોલની જાડાઈ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આકૃતિ પણ લીધી છે પાઇપની. આ જે એલ વડે દર્શાવવામાં આવી છે પાઇપની લંબાઈ છે. ત્યારબાદ અહીંયા ડી વડે દર્શાવવામાં આવે છે પાઇપનો વ્યાસ છે અને અહીંયા ટી વડે જે બતાવવામાં આવે છે એ પાઇપ વોલની જાડાઈ છે એટલે કે થિકનેસ. ત્યારબાદ 21મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એનડીટી મેથડ યુઝિંગ સાઉન્ડ એઝ એ સોર્સ? તો સ્ત્રોત તરીકે ધ્વનિનો ઉપયોગ કરીને એનડીટી પદ્ધતિ શું છે? તો દ્રશ્ય નિરીક્ષણ, બી દબાણ પરીક્ષણ, સી સ્ટેથોસ્કોપિક પરીક્ષણ અને ડી ચુંબકીય કણ પરીક્ષણ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી સ્ટેથોસ્કોપિક પરીક્ષણ. ત્યારબાદ 22મો પ્રશ્ન, હાઉ મેની સ્ટેજ આર ધેર ઇન વિઝ્યુઅલ ઇન્સ્પેક્શન ઇન એનડીટી? તો એનડીટીમાં દ્રશ્ય નિરીક્ષણમાં કેટલા તબક્કા છે? તો ઓપ્શન એ 2 તબક્કા, બી 3 તબક્કા, સી 4 તબક્કા અને ડી 5 તબક્કા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 3 તબક્કા. ત્યારબાદ 23મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ટેસ્ટ ઇન વિચ ધ વેલ્ડ ક્વોલિટી ઇઝ ટેસ્ટેડ વિધાઉટ ડિસ્ટોરિંગ ધ જોબ? તો તે કયો ટેસ્ટ એટલે કે પરીક્ષણ છે જેમાં જોબનો નાશ કર્યા વગર વેલ્ડની ગુણવત્તા ચકાસવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ વિનાશક પરીક્ષણ, બી બિન વિનાશક પરીક્ષણ, સી અર્ધવિનાશક પરીક્ષણ અને ડી દ્રશ્ય નિરીક્ષણ પરીક્ષણ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી બિન વિનાશક પરીક્ષણ. ત્યારબાદ 24મો પ્રશ્ન, વોટ ટાઈપ ઓફ જોઈન્ટ આર મેડ બાય ધ ગ્રુવ વેલ્ડ ઇન GMA વેલ્ડિંગ?
તો GMA વેલ્ડિંગમાં ગ્રુવ વેલ્ડ દ્વારા કયા પ્રકારના જોઈન્ટ બનાવવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ બટ વેલ્ડ, બી ટી વેલ્ડ, સી કોર્નર વેલ્ડ અને ડી લેપ વેલ્ડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ બટ વેલ્ડ. ત્યારબાદ 25મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ માર્ક એઝ એ એક્સ ઇન GMAW વાયર ફીડ યુનિટ? તો GMAW વાયર ફીડ યુનિટમાં એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગ કયો છે? તો મિત્રો અહીંયા GMAW વાયર ફીડ યુનિટ આપ્યો છે, એની અંદર એક્સ તરીકે જે ચિહ્નિત કરેલો ભાગ છે એનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ ગિયર બોક્સ, બી આઇડલર ગિયર, સી વાયર ફીડ રોલર અને ડી ઇનપુટ ગાઈડ એસેમ્બલી. સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી આઇડલર ગિયર. ત્યારબાદ 26મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ પાર્ટ માર્ક એઝ એ એક્સ ઇન GMAW વાયર ફીડ યુનિટ? તો GMAW વાયર ફીડ યુનિટમાં એક્સ તરીકે ચિહ્નિત કરેલ ભાગનું નામ શું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ ગિયર બોક્સ, બી વાયર ફીડ રોલર, સી સેન્ટર ગાઈડ અને ડી આઇડલર ગિયર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી વાયર ફીડ રોલર. ત્યારબાદ 27મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એંગલ માર્કેજ એઝ એક્સ ઇન ધ ફિલેટ વેલ્ડ સોવન? તો બતાવેલ ફિલેટ વેલ્ડમાં એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ કોણ કયો છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને એની અંદર એક્સ તરીકે જે ચિહ્નિત થયેલો ખૂણો છે તો એનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ બેઝ મેટલ, બી વેલ્ડ મેટલ, સી ટી જોઈન્ટ અને ડી ડાયરેક્શન ઓફ ટ્રાવેલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ડાયરેક્શન ઓફ ટ્રાવેલ. ત્યારબાદ 28મો પ્રશ્ન, હાઉ ધ ફિલર વાયર ઇઝ ફીડ ઇન ધ GMAW વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ? તો GMAW વેલ્ડિંગ પ્રક્રિયામાં ફિલર વાયરને કેવી રીતે ફીડ કરવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ મેન્યુઅલી, બી નો ફીડિંગ, સી ઓટોમેટિક અને ડી સેમી ઓટોમેટિક. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ઓટોમેટિક. ત્યારબાદ 29મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નોન કન્ઝ્યુમેબલ ઇલેક્ટ્રોડ ઓફ હાઈ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ યુઝ ઇન ટીક વેલ્ડિંગ? તો ટીક વેલ્ડિંગમાં વપરાતા ઉચ્ચ ગલનબિંદુના નોન કન્ઝ્યુમેબલ ઇલેક્ટ્રોડ કયો છે? તો ઓપ્શન એ કાર્બન ઇલેક્ટ્રોડ, બી કોપર ઇલેક્ટ્રોડ, સી ટંગસ્ટન ઇલેક્ટ્રોડ અને ડી એલ્યુમિનિયમ ઇલેક્ટ્રોડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ટંગસ્ટન ઇલેક્ટ્રોડ. ત્યારબાદ 30મો પ્રશ્ન, વોટ ક્રિસ્ટલ ઇઝ યુઝ ઇન લેસર બીમ વેલ્ડિંગ? તો લેસર બીમ વેલ્ડિંગમાં કયા ક્રિસ્ટલનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ લોખંડ એટલે કે આયર્ન, બી રૂબી, સી તાંબુ એટલે કે કોપર અને ડી સ્ટેનલેસ સ્ટીલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી રૂબી. ત્યારબાદ 31મો પ્રશ્ન, વોટ ટાઈપ ઓફ મેટલ્સ જોઈન ઇન ફ્રિક્શન વેલ્ડિંગ? તો ઘર્ષણ એટલે કે ફ્રિક્શન વેલ્ડિંગમાં કયા પ્રકારની ધાતુઓ જોડવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ સમાન ધાતુ એટલે કે સિમિલર મેટલ, બી અસમાન ધાતુ એટલે કે ડિસિમિલર મેટલ, સી નોન મેટલ ગ્રુપ અને ડી કોઈ પણ પ્રકારની મેટલ ફ્લેટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી અસમાન ધાતુ એટલે કે ડિસિમિલર મેટલ. ત્યારબાદ 32મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ પાર્ટ માર્ક એઝ એ એક્સ ઇન ધ લેસર બીમ વેલ્ડિંગ? તો લેસર બીમ વેલ્ડિંગમાં એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને એની અંદર એક્સ તરીકે જે ચિહ્નિત થયેલો ભાગ છે એનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ લેસર બીમ, બી રૂબી રોડ, સી કુલિંગ સિસ્ટમ અને ડી ફ્લેશ લેમ્પ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી રૂબી રોડ. ત્યારબાદ 33મો પ્રશ્ન, વિચ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ વેર એ નગેટ ઇઝ ફોર્મેડ ઇન ધ વેલ્ડ જોઈન્ટ? તો વેલ્ડ જોઈન્ટમાં વેલ્ડિંગ પ્રક્રિયા કઈ નગેટની રચના કરે છે? તો ઓપ્શન એ આર્ક વેલ્ડિંગ, બી સીમ વેલ્ડિંગ, સી સ્પોટ વેલ્ડિંગ અને ડી પરક્યુઝન વેલ્ડિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી સ્પોટ વેલ્ડિંગ. ત્યારબાદ 34મો પ્રશ્ન, વિચ ઇલેક્ટ્રોડ ઇઝ મૂવેબલ ઇન એ સ્પોટ વેલ્ડિંગ? તો સ્પોટ વેલ્ડિંગમાં કયો ઇલેક્ટ્રોડ મૂવેબલ હોય છે? તો ઓપ્શન એ બંને મૂવ થાય છે, બી બંને મૂવ થતા નથી, સી ઉપરનો ઇલેક્ટ્રોડ અને ડી નીચેનો ઇલેક્ટ્રોડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ઉપરનો ઇલેક્ટ્રોડ એટલે કે અપર ઇલેક્ટ્રોડ. ત્યારબાદ 35મો પ્રશ્ન, વોટ મટીરિયલ ઇઝ યુઝ ટુ મેક ઇલેક્ટ્રોડ ઇન સ્પોટ વેલ્ડિંગ? તો સ્પોટ વેલ્ડિંગમાં ઇલેક્ટ્રોડ બનાવવા માટે કઈ સામગ્રી એટલે કે મટીરિયલનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ આયર્ન ઇલેક્ટ્રોડ, બી કોપર એલોય ઇલેક્ટ્રોડ્સ, સી સિલિકોન ઇલેક્ટ્રોડ્સ અને ડી કાસ્ટ આયર્ન ઇલેક્ટ્રોડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી કોપર એલોય ઇલેક્ટ્રોડ. ત્યારબાદ 36મો પ્રશ્ન, વિચ પ્રોસેસ ઇઝ યુઝ ટુ કટ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ મેટલ? તો સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ધાતુને કાપવા માટે કઈ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ પ્લાઝમા આર્ક કટિંગ પ્રોસેસ, બી માઇક્રો પ્લાઝમા કટિંગ પ્રોસેસ, સી કી હોલ પ્લાઝમા પ્રોસેસ અને ડી પ્લાઝમા કટિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ પ્લાઝમા આર્ક કટિંગ પ્રોસેસ. ત્યારબાદ 37મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ટુ પેન્ટ વિથ પાર્ટિકલ્સ બાય ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ચાર્જિંગ? તો ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ચાર્જિંગ દ્વારા કણોની સાથે રંગવાની પ્રક્રિયા કઈ છે? તો ઓપ્શન એ ધાતુ એટલે કે મેટલ, બી પાવડર કોટિંગ, સી ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ અને ડી થર્મલ સ્પ્રેઇંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી પાવડર કોટિંગ. ત્યારબાદ 38મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ કોડ નંબર ગિવન ફોર પ્રેશર વેસલ મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સક્લુઝિવ ઓફ ફોર સ્ટીલ એન્ડ સ્ટીલ એલોય? તો
તો પ્રેશર વેસલના ઉત્પાદન માટે વિશેષ રૂપથી ફક્ત સ્ટીલ અને સ્ટીલ એલોય માટે આપવામાં આવેલ કોડ નંબર કયો છે? તો ઓપ્શન એ P1 થી P11, બી P21 થી P30, સી P31 થી P35 અને ડી P43 થી P47. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ P1 થી P11. ત્યારબાદ 39મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ મેટલ બિલ્ડઅપ ઓન ધ વોર્મ આઉટ મેટલ પાર્ટ? તો ઘસાયેલા ધાતુના ભાગો પર ધાતુના નિર્માણનો હેતુ શું છે? તો ઓપ્શન એ તેના પરિણામો બદલવા માટે, બી તેના આકાર અને ગુણધર્મો ઘટાડવા માટે, સી તેમને નવા તરીકે સારા બનાવવા અને ગુણધર્મો મેળવવા માટે અને ડી ચમક મેળવવા માટે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, તેમને નવા તરીકે સારા બનાવવા અને ગુણધર્મો મેળવવા માટે. ત્યારબાદ 40મો પ્રશ્ન, વોટ શુડ બી ધ ઇલેક્ટ્રોડ એંગલ વાઇલ બિલ્ડિંગ અપ વોર્મ આઉટ શાફ્ટ? તો ઘસાઈ ગયેલ શાફ્ટ બનાવતી વખતે ઇલેક્ટ્રોડ એંગલ કેટલો હોવો જોઈએ? તો ઓપ્શન એ 30 થી 40, બી 50 થી 60, સી 70 થી 80 અને ડી 90 થી 110. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 70 થી 80 અંશ. ત્યારબાદ 41મો પ્રશ્ન, વોટ આર ફંડામેન્ટલ યુનિટ? એટલે કે મૂળભૂત એકમો શું છે? તો મિત્રો 41 થી જે 60 પ્રશ્નો છે એ વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશનના છે. તો અહીંયા 41મો પ્રશ્ન, તો ઓપ્શન એ લંબાઈ માસ વોલ્યુમ, બી લંબાઈ માસ સમય, સી લંબાઈ માસ ક્ષેત્રફળ અને ડી લંબાઈ દબાણ વોલ્યુમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી લંબાઈ માસ સમય. ત્યારબાદ 42મો પ્રશ્ન, વોટ ડિનોટેડ લેટર એમ ઇન એમકે સિસ્ટમ? તો એમકે સિસ્ટમમાં એમ અક્ષર શું સૂચવે છે એટલે કે દર્શાવે છે? તો ઓપ્શન એ માઇલ, બી મીટર, સી મિલીમીટર અને ડી માઇક્રોન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી મીટર. ત્યારબાદ 43મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ પ્રોડક્ટ ઓફ 0.003 મલ્ટીપ્લાય 0.5? તો 0.03 ગુણ્યા 0.5નો ગુણાકાર કેટલો થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 0.0015. તો મિત્રો એનું પણ કેલ્ક્યુલેશન આપણે અહીંયા સમજાવેલું છે કે ઓપ્શન બી 0.0015 કેવી રીતે આવે. ત્યારબાદ 44મો પ્રશ્ન, કન્વર્ટ 0.456 ડેસિમલ ફ્રેક્શન ઇન્ટુ પર્સન્ટેજ? તો 0.456 દશાંશ અપૂર્ણાંકને ટકાવારીમાં રૂપાંતરિત કરો. તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે કે 0.456 છે તો એને ટકાવારીમાં કન્વર્ટ કરવા હોય તો એને 100 વડે ગુણવા પડશે. તો આપણે 0.456ને 100 વડે આપણે ગુણાકાર કરીશું તો આપણને જવાબ 45.6% આપણને જવાબ મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 45.6%. ત્યારબાદ 45મો પ્રશ્ન, વિચ મેટલ કન્ટેન આયર્ન એઝ એ મેજર કન્ટેન્ટ? તો કઈ ધાતુમાં મુખ્ય તત્વ તરીકે આયર્ન એટલે કે લોખંડ હોય છે? ઓપ્શન આપે છે પિત્તળની ધાતુ, બી કાંસાની ધાતુ, સી ઝીંક અને ડી લો ધાતુ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી લો ધાતુ એટલે કે ફેરસ મેટલ. ત્યારબાદ 46મો પ્રશ્ન, વિચ મિકેનિકલ પ્રોપર્ટી ઓફ મેટલ ઓફર રેઝિસ્ટન્ટ ટુ ઇલાસ્ટિક ડિફોર્મેશન ઇન એ કટિંગ ટૂલ? તો ધાતુનો કયો યાંત્રિક ગુણધર્મ છે જેનાથી કટિંગ ટૂલમાં સ્થિતિસ્થાપક વિકૃતિ સામે અવરોધ આપે છે? તો ઓપ્શન એ તન્યતા એટલે કે ડક્ટિલિટી, બી ટીપાવપણું, સી કઠિનતા અને ડી દ્રઢતા એટલે કે કડકતા જેને અંગ્રેજીમાં ટફનેસ કહે છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી કઠિનતા એટલે કે હાર્ડનેસ. ત્યારબાદ 47મો પ્રશ્ન, વિચ એલો સ્ટીલ યુઝ ફોર મેક પ્રિસિઝન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ? તો પ્રિસિઝન સાધનો બનાવવા માટે કયા એલો સ્ટીલનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ સિલિકોન સ્ટીલ, બી મેગ્નેસ સ્ટીલ, સી ઇન્વાસ સ્ટીલ અને ડી વેનેડિયમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ઇન્વાસ સ્ટીલ. ત્યારબાદ 48મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ કોલ્ડ માસ પર યુનિટ વોલ્યુમ ઓફ એ સબસ્ટન્સ? તો કોઈપણ પદાર્થના એકમ કદના દરને શું કહેવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ દર એટલે કે માસ, બી વજન એટલે કે વેઇટ, સી ઘનતા એટલે કે ડેન્સિટી અને ડી કદ એટલે કે વોલ્યુમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ઘનતા એટલે કે ડેન્સિટી. ત્યારબાદ 49મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ કોલ્ડ ઇફ એ બોડી પોસેસ ઓનલી મેગ્નિટ્યુડ ઓર સાઇઝ એલોંગ? જો બોડી માત્ર પરિમાણ અથવા સાઇઝ ધરાવે છે તો તેને શું કહેવાય? તો ઓપ્શન એ ઝડપ એટલે કે સ્પીડ, બી વેગ એટલે કે વેલોસિટી, સી સદિશ રાશિ એટલે કે વેક્ટર ક્વોન્ટિટી અને ડી અદિશ રાશિ એટલે કે સ્કેલર ક્વોન્ટિટી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી અદિશ રાશિ એટલે કે સ્કેલર ક્વોન્ટિટી. ત્યારબાદ 50મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ સ્પેસિફિક હીટ ઓફ વોટર? તો પાણીની વિશિષ્ટ ઉષ્મા કેટલી છે? તો ઓપ્શન એ 4, બી 3, સી 2 અને ડી 1. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી 1. ત્યારબાદ 51મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓફ વોટર ઇન ફેરનહીટ સ્કેલ? તો ફેરનહીટ સ્કેલમાં પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ કેટલું હોય છે? તો ઓપ્શન એ 212
ફેરાનીટ, બી 180 ફેરાનીટ, સી 112 ફેરાનીટ અને ડી 100 ફેરાનીટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 212 ફેરાનીટ. ત્યારબાદ 52મો પ્રશ્ન, કેલ્ક્યુલેટ ધ એમાઉન્ટ ઓફ હીટ રિક્વાયર્ડ ટુ S ઇક્વલ ટુ 4.2, રાઇટ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ 85.5 ગ્રામ ઓફ સેન્ડ ફ્રોમ 20 સેલ્સિયસ ટુ 35 સેલ્સિયસ, સ્પેસિફિક હીટ ઓફ સેન્ડ ઇક્વલ ટુ 0.1. તો 85.5 ગ્રામ રેતીનું તાપમાન 20થી 35 સેલ્સિયસ સુધી વધારવા માટે કેટલી ઉષ્મા જોઈએ જો રેતીની વિશિષ્ટ ઉષ્મા 0.1 છે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 128.25 જૂલ. ત્યારબાદ 53મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ કરંટ? તો કરંટ એટલે કે વીજ પ્રવાહનો એકમ કયો છે? તો ઓપ્શન એ એમ્પિયર, બી વોલ્ટ, સી ઓમ અને ડી વોટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ એમ્પિયર. ત્યારબાદ 54મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ વેરી ગુડ કંડક્ટર? તો સારો વાહક પદાર્થ કયો છે? તો ઓપ્શન એ તાંબુ એટલે કે કોપર, બી કાસ્ટ આયર્ન, સી રોટ આયર્ન અને ડી સ્ટીલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ તાંબુ એટલે કે કોપર. ત્યારબાદ 55મો પ્રશ્ન, જો એક ઇલેક્ટ્રિક આયર્નનું રેટિંગ હીટર 200 વોટ અને 500 વોટ છે તો તેનો અવરોધ કેટલો થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે 94.8 ઓહ્મ્સ, બી 95.8 ઓહ્મ્સ, સી 96.8 ઓહ્મ્સ અને ડી 97.8 ઓહ્મ્સ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 96.8 ઓહ્મ. તો મિત્રો એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે. ત્યારબાદ 56મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ સાઇડ ઓફ સ્ક્વેર વોચ એરિયા ઇઝ 625 mm સ્ક્વેર? તો જો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ 625 મીટર mm² હોય તો બાજુનું માપ કેટલું થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ 15, બી 20 mm, સી 25 mm અને ડી 30 mm. તો અહીંયા એનું પણ આપણે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 25 mm. ત્યારબાદ 57મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ પેરીમીટર ઓફ સ્કેલેન ટ્રાયંગ્યુલર હેવિંગ સાઇડ ઓફ 40 mm, 20 mm એન્ડ 28 mm? તો એનું ગુજરાતી, એક વિષમ બાજુ ત્રિકોણના માપ 40 mm, 20 mm અને 28 mm છે તો તેની પરિમિતિ કેટલી હશે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ 68, બી 78 mm, સી 88 mm અને ડી 98 mm. તો એનું પણ આપણે અહીંયા ગણતરી કરી છે કે પરિમિતિ એટલે કે બધી બાજુનો ત્રિકોણનો સરવાળો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 88 mm. ત્યારબાદ 58મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ફિક્સ ઓર સપોર્ટિંગ પોઈન્ટ ઓફ લીવર? તો ઉચ્ચાલનમાં ફિક્સ કે સપોર્ટિંગ પોઈન્ટનું નામ શું છે? તો ઓપ્શન એ યાંત્રિક લાભ, બી આધાર બિંદુ, સી પ્રયત્ન અને ડી વજન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી આધાર બિંદુ એટલે કે ફલક્રમ. ત્યારબાદ 59મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ ફર્સ્ટ ઓર્ડર લીવર? તો પ્રથમ પ્રકારના ઉચ્ચાલનનું ઉદાહરણ કયું છે? અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એક વ્હીલવાળી ગાડી, બી કાતર, સી ચીપિયો, ડી લીંબુનો રસ કાઢવાનું યંત્ર અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી કાતર. ત્યારબાદ 60મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ થીટા ઇફ સાઇન થીટા ઇક્વલ ટુ √3/2? તો સાઇન થીટા બરાબર વર્ગમૂળમાં 3/2ની કિંમત કેટલી થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ 30, બી 45 અંશ, સી 60 અંશ અને ડી 90 અંશ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 60 અંશ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે એક ટેબલ પણ બતાવ્યું છે કે એની કિંમત ડાયરેક્ટ જે આ ટેબલ છે એ તમે યાદ રાખવાનું છે તમારે. અને આ જે સાઇન થીટા બરાબર જે આ રીતે આપણે કિંમત મૂકીશું, સાઇન થીટા બરાબર વર્ગમૂળમાં 3/2, તો આ રીતે આપણે સાઇન ને ઇન્વર્સ કરીશું તો આ રીતે આપણને 60 ડિગ્રી આપણને ખૂણો મળશે. ત્યારબાદ 61મો પ્રશ્ન, તો મિત્રો 61થી જે 80 પ્રશ્ન છે તો એ એમ્પ્લોયબિલિટી સ્કિલના છે. તો અહીંયા 61મો પ્રશ્ન, ઇન્ટરવ્યૂ કોલ પ્રાપ્ત કર્યા પછી આગળનું પગલું એટલે કે સ્ટેપ શું છે? અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અરજીપત્ર મોકલો, બી રિઝ્યુમ તૈયાર કરો, સી ઇન્ટરવ્યૂ માટે ઉપસ્થિત થવું અને ડી રિઝ્યુમ મોકલો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ઇન્ટરવ્યૂ માટે ઉપસ્થિત થવું એટલે કે એપિયર એટ ઇન્ટરવ્યૂ. ત્યારબાદ 62મો પ્રશ્ન, કયો એક સ્વર નથી? તો ઓપ્શન એ, બી ઈ, સી એફ અને ડી આઈ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી એફ. ત્યારબાદ 63મો પ્રશ્ન, જે શબ્દ બીજા શબ્દની જેમ ઉચ્ચારવામાં આવે છે પરંતુ અર્થમાં અલગ હોય તો તે શબ્દને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન એ હોમોફોન, બી હોમોગ્રાફ, સી ડિપ્થોંગ અને ડી ઉચ્ચારણ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ હોમોફોન. ત્યારબાદ 64મો પ્રશ્ન, ઇન્ટરનેટ પર કરવામાં આવતી ગેરકાયદેસર કે અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓને ખાલી જગ્યા કહે છે? તો ઓપ્શન એ વાયરસ, બી સાયબર ગુનો, સી સર્ચ એન્જિન અને ડી સામાજિક નેટવર્કિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી સાયબર ગુનો એટલે કે સાયબર ક્રાઇમ. ત્યારબાદ 65મો પ્રશ્ન,
ટૂંકા અંતર માટે કયા પ્રકારના નેટવર્કનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ? તો ઓપ્શન એ લેન, બી મેન, સી વેન અને ડી કેન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ લેન. ત્યારબાદ 67મો પ્રશ્ન, કયા ઓરિએન્ટેશનમાં લખાણ લંબાઈ મુજબ પ્રિન્ટ થાય છે? તો ઓપ્શન એ લેન્ડસ્કેપ, બી માર્જિન, સી પ્રોટેટ અને ડી પહોળાઈ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી પ્રોટેટ. ત્યારબાદ 67મો પ્રશ્ન, વેનનું વિસ્તરણ એટલે કે પૂરું નામ ખાલી જગ્યા છે? તો ઓપ્શન એ વાઇડ એરિયા નેમ, બી વેબ એસાઇન નેમ, સી વાઇડ એરિયા નેટવર્ક અને ડી વેબ એડેડ નેટવર્ક. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી વાઇડ એરિયા નેટવર્ક. ત્યારબાદ 68મો પ્રશ્ન, કોઈ ચોક્કસ કાર્યના સમર્પણને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ આત્મવિશ્વાસ, બી પ્રતિબદ્ધતા, સી બુદ્ધિ અને ડી અખંડિતતા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી પ્રતિબદ્ધતા. ત્યારબાદ 69મો પ્રશ્ન, લક્ષ્યો ખાલી જગ્યા તરીકે વર્ગીકૃત થયેલ છે? તો ઓપ્શન એ સારું અને ખરાબ, બી આંતરિક અને બાહ્ય, સી આંતરિક અને બાહ્ય અને ડી ટૂંકા ગાળાના અને લાંબા ગાળાના. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ટૂંકા ગાળાના અને લાંબા ગાળાના. ત્યારબાદ 70મો પ્રશ્ન, કયું એક નબળા સંદેશાવ્યવહાર તરીકે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ? તો ઓપ્શન એ સંદેશ અસ્પષ્ટ હોય, બી સંદેશ સ્પષ્ટ અને સીધો હોય, સી રિસીવર શ્રવણ કરતો હોય અને ડી પ્રેક્ષક પ્રાપ્તકર્તા તરફ સકારાત્મક હોય. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સંદેશ અસ્પષ્ટ હોય. ત્યારબાદ 71મો પ્રશ્ન, કાચા માલની ખરીદી, વેતન અને પગારની ચૂકવણી, ભાડા, વીજળી વગેરેના જે નાણાંનું રોકાણ થાય છે તે ખાલી જગ્યા હેઠળ આવે છે? તો ઓપ્શન એ કાર્યશીલ મૂડી એટલે કે વર્કિંગ કેપિટલ, બી સ્થાયી મૂડી એટલે કે ફિક્સ કેપિટલ, સી લાંબા ગાળાની મૂડી એટલે કે લોંગ ટર્મ કેપિટલ અને ડી મૂડી આવક એટલે કે કેપિટલ ઇન્કમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ કાર્યશીલ મૂડી એટલે કે વર્કિંગ કેપિટલ. ત્યારબાદ 72મો પ્રશ્ન, વિદેશી બજારોમાં પ્રવેશ મેળવવા અને સંસ્થાઓના હિતને ઝડપથી પ્રોત્સાહન આપવા માટે કયા અભિગમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ પરવાનો આપવો, બી સહયોગ, સી સંયુક્ત સાહસ અને ડી ટેકનોલોજી સ્થાનાંતર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી સંયુક્ત સાહસ એટલે કે જોઈન્ટ વેન્ચર. ત્યારબાદ 73મો પ્રશ્ન, એટીએમનું વિસ્તરણ એટલે કે પૂરું નામ ખાલી જગ્યા છે? મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એસિન્ક્રોનસ ટેલર મશીન, બી ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન, સી ઓટોમેટેડ ટાઈમ મશીન અને ડી ઓટોમસ ટાઈમ મશીન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન. ત્યારબાદ 74મો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કયા દસ્તાવેજ કેવાયસી ધોરણો પૂરા પાડવા માટે સ્વીકાર્ય નથી? તો ઓપ્શન એ મતદાર ઓળખ કાર્ડ એટલે કે વોટર આઈડી કાર્ડ, બી રેશન કાર્ડ, સી રહેણાંક પ્રમાણપત્ર એટલે કે રેસિડેન્શિયલ સર્ટિફિકેટ અને ડી આવકનું પ્રમાણપત્ર એટલે કે ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી આવકનું પ્રમાણપત્ર. ત્યારબાદ 75મો પ્રશ્ન, કયા ડેસિમલ પર ધ્વનિ જોખમી અવાજ પ્રદૂષણ બને છે? તો ઓપ્શન એ 30થી ઉપર, બી 80થી ઉપર, સી 100થી ઉપર અને ડી 120થી ઉપર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 80થી ઉપર એટલે કે અબવ 80. ત્યારબાદ 76મો પ્રશ્ન, કંપન એટલે કે વાઇબ્રેશન અને રેડિયેશન ખાલી જગ્યા હેઠળ આવે છે? તો ઓપ્શન એ રાસાયણિક જોખમો એટલે કે કેમિકલ હઝાર્ડ, બી શારીરિક જોખમો એટલે કે ફિઝિકલ હઝાર્ડ, સી વિદ્યુત જોખમો એટલે કે ઇલેક્ટ્રિકલ હઝાર્ડ અને ડી માનસિક જોખમો એટલે કે સાયકોલોજીકલ હઝાર્ડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી શારીરિક જોખમો એટલે કે ફિઝિકલ હઝાર્ડ. ત્યારબાદ 77મો પ્રશ્ન, ફેક્ટરી એક્ટ હેઠળ કામદારોના સાપ્તાહિક કલાકો ખાલી જગ્યા કરતાં વધુ ન હોવા જોઈએ? તો ઓપ્શન એ 60 કલાક, બી 50 કલાક, સી 48 કલાક અને ડી 40 કલાક. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 48 કલાક એટલે કે 48 અવર્સ. ત્યારબાદ 78મો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કયું હવા પ્રદૂષક છે? તો ઓપ્શન એ પ્રાણવાયુ એટલે કે ઓક્સિજન, બી નાઇટ્રોજન, સી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ડી કાર્બન મોનોક્સાઇડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી કાર્બન મોનોક્સાઇડ. ત્યારબાદ 79મો પ્રશ્ન, લોકપ્રિય ગુણવત્તાના સાધનોની કુલ સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે? ઓપ્શન એ 9, બી 8, સી 7 અને ડી 6. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 7. ત્યારબાદ 80મો પ્રશ્ન, ગુણવત્તાને માપવા માટે કયું સૂત્ર યોગ્ય છે? તો ઓપ્શન એ ક્યુ બરાબર પી બાય ક્યુ, બી ક્યુ બરાબર ક્યુ બાય ઈ, સી ઈ બરાબર ઈ બાય પી અને ડી પી બરાબર ક્યુ બાય પી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ક્યુ બરાબર પી બાય ક્યુ. તો મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે પેપર 2 વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું.